Let us close the eyes, look at the Lord and say that even கரங்களை தூக்கி ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவருக்கு நேசிக்கிறோம். Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you for your grace at this moment. As we come together, thanking you and praising you, Lord, we come with a grateful heart for your guidance and your presence around this academic year. Lord, we have come to this point where we could rejoice with you for the successful completion of this academic year. We pray as we stand before you with a humble and thankful heart. We pray, God, will continue to be with us even during this ceremony. Lord, we pray that you will guide every part of this program. Let your presence be here. We thank you once again. We pray in this, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Let us be seated. Now alone. The reason for this season of celebration is nothing but our Almighty Lord Jesus Christ. இந்த பட்டமளிப்பு விழா கொண்டாடுகிறது காரணம் நம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் மட்டுமே. ஆகவே இப்பொழுது நாம் அவருக்குரிய துதியை
கனத்தை மகிமையை கொடுத்து அவரை கொண்டாட போகிறோம். Now may call upon Brother J. Oben Julius to come forward and lead us in some time of praise and worship. It is always wonderful to worship the Lord and give thanks unto the Almighty. எல்லாவற்றிலும் நம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவது, அவரை ஆராதிப்பது அது சிறந்தது. In Christian life, whatever we do in the form of worship. கிறிஸ்தவ வாழ்வில் நாம் எதை செய்தாலும் அதை ஆராதனையின் வடிவமாகத்தான் செய்கிறோம். So it is the time we are going to surrender ourselves unto God. So in the song sheet that you have, you are going to sing the song number 3, All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. இந்த பட்டமளிப்பு ஆராதனையும் நாம் அவர் கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம். நம்மையும் நாம் தேவ கரத்திலே அர்ப்பணிப்போம். All to Thee I freely give. I will never love and trust You in Your presence daily live. I surrender to Jesus. I surrender, Lord, I give myself to Thee. I surrender, I surrender all glory, glory to Your name. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. The reason that we surrendered ourselves unto Thee, unto Him, is because He gave Himself to us. அவர் தம்மை நமக்காய் கொடுத்தபடியால் தான் நாம் நம்மை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். Because Bible says we love Him because He loved us first. அவர் முந்தி நம்மில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாம் அவரில் அன்பு கூர்ந்தோம். இந்த மாலை வேளையிலே நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக இந்த பாடல் தாளின் 2வது பாடலை நாம் பாடுகிறோம். Give thanks to the grateful heart. And today we are celebrating this graduation service to the grace of God, and we remembered how this BTS Coimbatore Center has started, and to this day God was faithful. கோவையிலே இது துவங்கிய நாள் முதல் இம்மட்டும் இந்த கல்லூரியை தேவன் நடத்தி இன்றைக்கு ஒரு பட்டமளிப்பு ஆராதனை காணும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்த போகிறோம். ஆகையால் நம்முடைய உள்ளம் நிறைந்த துதி ஸ்தோத்திரங்களை நாம் அவருக்கு கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா அவர் நம்முடைய துதிகளுக்கு பார்த்தவராக இருக்கிறார். He is worthy of all our praises this evening. இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய சகல கனத்திற்கும் துதிக்கும் அவர் பார்த்தவராக இருக்கிறார். Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give
Because of what the Lord has done.
துதிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். Amen. Hallelujah. Now we are going to hear the welcome speech. May I request Reverend Joseph Raj to come forward to give us the welcome speech. He is the founder and senior pastor of Rehoboth Apostolic Ministries, and he is the in charge of Mission Theological Seminary Coimbatore Center, and he has graciously opened his church for hosting this special occasion. May I call him to come forward to deliver the welcome speech. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த நல்ல ராஜ்யத்திற்காக ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்து வரவேற்கிறோம். விசேஷமாக இந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு மூல காரணர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. சத்தியத்தை அறியும்படியாக விசேஷமாய் ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களுக்கு இன்னும் அவர்கள் நல்ல முறையில் ஊழியம் செய்வதற்கு ஏற்ற நல்ல தரமான சர்டிபிகேட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியை கர்த்தர் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி கொடுத்து முதல் கிராஜுவேஷனை நடத்துவதற்கு கர்த்தர் தானே கிருபை செய்திருக்கிறார். எல்லா கன மகிமையும் தேவனுக்கே நாம் செலுத்துவோம். எல்லா கனகத்திற்கும் நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இந்த கோவை பட்டணத்தை குறித்த ஒரு நல்ல வார்த்தை நம்முடைய காலேஜ் பிரின்சிபல் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். பல வருடங்களாக கோயம்புத்தூர்ல இந்த பிபிஎஸ் காலேஜ் நடத்த வேண்டும், ஊழியர்களுக்கு நல்ல போதனைகள் கொடுக்க வேண்டும், நல்ல தரமான சான்றிதழ்கள் கிடைக்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த தரிசனத்தோடு கூட அவர்கள் பல முயற்சிகள் எடுத்து இந்த நாட்களிலே இதை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். இந்த நேற்றைய தினத்தில் கூட முழு குடும்பமாய் வந்து இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாவற்றிலும் இருந்து செயல்பட்டிருக்கிற அருமையான பிரின்சிபல் டாக்டர் டேவிட் ராஜ் அவர்களுக்கு அவர்கள் அன்போடு கூட நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு சீஃப் கெஸ்டாக நமக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படியாக ஜேம்ஸ் வில்லிங்சன் பாஸ்டர் சிட்டி அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் போத சீனியர் பாஸ்டர் தமிழ்நாடு வெஸ்ட் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் ஓவர்சீயராக இருக்கிற ஜேம்ஸ் வில்லிங்சன் அவர்கள் அழைத்த உடனே சந்தோஷத்தோடு கூட அவர்கள் வருவேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை சுமந்து கொண்டு வந்திருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் ஜேம்ஸ் வில்லிங்சன் அவர்களை நாங்கள் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். இது நல்ல போதனைகள் கொடுக்கும்படியாக கேரளாவிலிருந்து வந்து டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் ஸ்ரீமன் அவர்கள் இந்த பிடிஎஸ் பைபிள் காலேஜிலும் ரெஜிஸ்டராக அவர்கள் இருந்து பணி செய்கிறார்கள். அவர்கள் நமத்திலே வந்திருப்பது மிக சந்தோஷமான காரியம். அதேபோல் நாகர்கோவில் பகுதியில் ஊழியம் செய்கிற என்னுடைய பெயரை கொண்ட பாஸ்டர் ஜோசப் ராஜ் அவங்க நாகர்கோவில் பகுதியிலிருந்து வந்து ஊழியர்களை செய்கிறவர்கள். அவர்கள் நமக்கு இருக்கிறாங்க. அவர்களை அன்போடு கூட அதே போல விசேஷமாக இங்கே எம்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் மனோராஜ் அவர்கள் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் கர்த்தருக்காக இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரையும் தேவனுக்காக எழுதி பிரகாசிக்க வைக்க வேண்டும் என்று சொல்ல தாகத்தோடு கூட நன்றாக போதிக்கிற நல்ல தேவ மனிதர் நாங்கள் நமக்கு இருப்பது மிக சந்தோஷமான காரியம். அதே போல இன்றைக்கு வருஷம் நடந்த பாஸ்டர் ஓபிஎஸ் ஜூலியஸ் அவர்கள் அவர்களுக்கும் பலவிதமான சூழ்நிலை மத்தியில் அவர்கள் நல்ல ஊழியர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தரிசனத்தோடு கூட செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் அவர்கள் இந்த பிடிஎஸ் பைபிள் காலேஜினுடைய வைஸ் பிரின்சிபலாக இருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் அவர்கள் இந்த நாட்களிலே அவர்கள் லாங் டிராவல் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அருமையான பாஸ்டர் மசியா
போல அருமையான பாஸ்டர் பிரின்சிபல் அவர்கள் குடும்பமாய் நமக்கு வந்திருக்கிறாங்க. பாஸ்டர் வந்திருக்கிறாங்க, ஒரு மகா வந்திருக்கிறாங்க, மகன் பேர பிள்ளைகளோடு கூட வந்திருக்கிறாங்க. அவர் ஒவ்வொருவரையும் இதோடு கூட அதோடு கூட இந்த கிராஜுவேஷனுக்காக வரவழைத்த அருமையான தேவ ஊழியக்காரர்கள் ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டர் ஹென்றி ஜோசப் அவர்கள் கார்னியா பகுதியிலே ஊழியம் செய்த அருமையான பாஸ்டர் அவர்கள் கூப்பிட்ட உடனே அவர்கள் பல வேலைகள் மத்தியிலும் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள், குடும்பமாய் வந்திருக்கிறாங்க. அவருடைய கரங்களை தட்டி அதே போல வீட்டுப்பாளையத்தில் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிற பாஸ்டர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் தேவனால் நல்ல தேவமனிதர். அவர்கள் நமக்கு ஒரு அழைப்புடனே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை அப்போது கூட வளர்க்கிறார்கள். விசேஷமாக அருமையான பாஸ்டர் பொன் அருள்ராஜ் அவர்கள் சேலத்தில் சர்ச்சாக்காரில் ஊழியம் செய்கிற அருமையான பாஸ்டர் அவர்கள் இந்த நாட்களில் அவர்கள் அவருடைய மகன் பட்டம் பெறுகிறார். அவர்கள் இந்த நாட்களில் சேலத்தில் வந்திருக்கிறாங்க. அதே போல பாஸ்டர் டேனியல் அவர்கள் சர்ச்சாக்கார் பைபிள் காலத்தில் கரெக்டாக இருந்து ஊழியர்கள் செய்கிறவர்கள் இந்த நாட்களிலே அவர்கள் முன்னாள் மாணவர் இந்த விபிஎஸ் முன்னாள் மாணவர் சிவகாசியில் அவர் பாடுகின்ற பாஸ்டர் அவர்கள் நாட்களிலே அதே போல கவுண்டபாளையம் ஊழியர் செய்கிற ஜெயசி அவர்கள் விபிஎஸ்ல பட்டமளிக்கிற பட்டம் பெறுகிறவர்கள் அவர்தான் முக்கியமான இஎம்பிகள். அவர்கள் வரலன்னா நல்லா இருக்காரு. ஆனா ஒருவர் கூட ஆப்ஷன் இல்லாம பல ரிஸ்க் எடுத்து அவர் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களே அன்போடு எல்லாம் உறவினர்கள் மற்றும் உற்றார்கள் நண்பர்கள் ஒருவருக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாய் இப்பொழுது விபிஎஸ்ல படித்துக் கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவதாசர்கள் படித்து இருந்தாலும் ஏற்கனவே பெரிய பெரிய சபை போதகர்களாக இருக்கிறாங்க, பைபிள் ஸ்காலர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, நல்ல டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் நாட்களில் அவர்கள் இந்த தியாகி வசதிகளில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி படித்துக் கொண்டிருக்கிற அவர்கள் இன்றைக்கு வாலண்டியர்ஸாக இருந்து பல விதமான உதவிகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகள் இங்கே உள்ள விசுவாசிகள் பொன்னாமுத்தூர் சோஷியல் சர்வீஸ் விசுவாசிகள் எல்லாம் நான் அநேகர் இதற்காய் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பின்னால பல காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த காலையிலே பல இடத்தை சுத்தம் பண்ணி மற்ற பல காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அவர் வந்திருக்கிற விசுவாசிகள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கும். நல்ல வீடியோ எடுப்பதற்காக திருப்பூர் கோயிலிருந்து வந்திருக்கிற சகோதரர்களுக்காக அந்த டீமுக்காக நான் என்ன சொல்லுகிறேன். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ராஜேஸ்வர பட்டமளிப்புள்ளாலே நீங்கள் கலந்து கொண்டு தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு கடைசில கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். Nice words of praise and welcome. Now we are going to hear the principal's remarks from our principal. Our principal, Reverend Dr. G. David Lodge, is the founder and the principal of Vision Theological Seminary. As we all know, he is a great man of God. He is a hard worker. He is a very loving person. He is a visionary leader. He is a servant leader. I can say so and so and so on about him. Especially if I say about him in few words, I will say like this: he is a man of industry. That means he is a hard worker. He is a man of integrity. நல்ல உத்தம உள்ள புருஷர். ஈவன் அவங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட உங்களுக்கு குடும்பம் இல்லைன்னா அவ்வளோதான், அசைன்மெண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணப்படும். இஸ் வேற கதை கட்டி எல்லாத்தையுமே உண்மைக்கு இருக்க வேண்டும் விரும்புகிற எதிர்பார்க்கின்ற நல்ல ஒரு தேவ மனிதர். அண்ட் ஆல்சோ இஸ் a man of intelligence or I can say is a man of insights. நல்ல அறிவு கூர்மை நிறைந்த ஒரு
நல்ல தேவதாசர். ஸோ அவர் நமக்கு இந்த விஷன் தியாலஜிக்கல் செமினருக்கு நல்ல ஒரு பிரின்சிபலாக இருக்கின்றார்கள். May I request him to come further to share with us the principal's remarks. Let us put our hands together to welcome him. Praise the Lord. Heartfelt greetings to all the participants in this convocation service. Dear participants, happy to stand before you in this joyous occasion of God's children gathered together with the 16 graduates successfully completed their MD course in Vision Theological Seminary. 16 மாணவர்களை ஆண்டவராய் கர்த்தர் இந்த முதல் பட்டமளிப்பு விழாவில் நமக்கு தந்திருக்கின்றார். ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். In this honorable event, once again I welcome all God's children present here on behalf of the faculty of Vision Theological Seminary, especially our guest of honor, known to be James Billingson, the pastor of the City Assemblies of God, Coimbatore. இங்கே வந்திருக்கிற யாவருக்கும் ஏற்கனவே வரவேற்பு சொல்லிவிட்டார்கள். இப்பொழுது குறிப்பாக சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற நம்முடைய அன்பு போதகர் ஜேம்ஸ் பெல்லிங்சன் அவர்களுக்கு நான் ஒரு தடவை கூட நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன். In this gracious occasion, I thank God for His supernatural providence in the last 23 years ministry of Vision Theological Seminary. We have to remember many faithful servants of God and selfless supporters behind this venture. இந்த மேடையில் இருக்கும்போது அநேகரை நான் நினைவு கூறுகிறேன். கடந்த 23 ஆண்டு காலம் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்மை தகப்பன் சுமக்கிறது போல நம்மை சுமந்து வந்திருக்கின்றார். We are blessed with the noted women and men of God. They have contributed innumerable supports for the development of Vision Theological Seminary. Along with my family members, my church believers, that is Kollagodu Assemblies of God Church believers, they are also actively cooperating with us in this honorable work. நான் Assemblies of God சபையிலே ஒரு போதகராகவும் நான் கடந்த 35 ஆண்டுகளாக நான் சேவை செய்து வருகின்றேன். இந்த ஊழியத்திலே அநேக தேவ பிள்ளைகள் உதவியாக இருக்கிறார்கள். திருச்சபை மக்களும் எங்களுக்கு பேருதவியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை நான் நினைக்கிறேன். I recall the unforgettable help of Pastor D. Stanley Jones Nagarkoil, Reverend T. Ross AG Church Pastor Nagarkoil, Pastor K. Thomas Trivandrum, Pastor Thomas Thakur Bahrain, Pastor Mughal Saudi Arabia, Pastor S. Lionel Rajakumar Saudi Arabia, Pastor N. Daniel Savagasi, Pastor P. Rajan Babu Savagasi, Pastor M. Joseph Raj Coimbatore, Pastor Benny Chennai, Missionary Suresh Kumar Rajasthan, and the support of Asia Theological Association of India. இந்த ஊழியத்தை இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்துவதற்கு நிறைய பேர் உதவியாக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய பெயர்களை தான் நான் இங்கே குறிப்பிட்டேன். அவர்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக. குறிப்பாக நமக்கு ஏடிஏ டிகிரி கொடுப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய ஏசியா தியாலஜிக்கல் அசோசியேஷனுக்கும் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். A special thanks I have to say to Pastor Joseph Raj for his hard work here in Coimbatore Study Center. My special thanks to the teachers who are teaching here in Coimbatore, namely Reverend N. Stephen, Pastor A. Raj, Reverend M. Manoraj, and Reverend J. Bogre Julius. இந்த ஆசிரியர்கள் அவர்கள் மனப்பூர்வமாக இந்த பணிகளை அவர்கள் உதவிக்கரம் கொடுத்து அவர்கள் எங்களோடு ஒத்துழைத்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். With a humble heart, let me tell you, totally 160 students are continuing their theological education through Vision Theological Seminary. Even in Saudi Arabia, we are blessed with 41 students. இப்பொழுது நம்முடைய இறையியல் கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் 160 பேர். சவுதி அரேபியாவில் மட்டும் ஒரே பேச்சில் 41 பேர் அவர்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள்.
அதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். With a humble heart I bring to your attention that in the last 23 years 1800 students have successfully completed their theological studies through Vision Theological Seminary. With the vision given to me to teach the word of God to the young generation, I submit this brief report for praise, support and to the glory of God. அன்பார்ந்தவர்களே, 23 ஆண்டுகளில் 1800 பேர் நம்முடைய இறையியல் கல்லூரியிலே படித்து முடித்து அவர்கள் மிஷனரிகளாக, போதகர்களாக, இறையியல் கல்லூரி பேராசிரியர்களாக, தலைவர்களாக, ரெஜிஸ்ட்ராராக பலவிதமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மிகுந்த மன நிறைவை கொடுக்கின்றது. துதி ஸ்தோத்திரங்களுக்காக, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறதற்காக வேண்டிய இந்த ரிப்போர்ட்டை உங்களுக்கு முன்பாக நன்றி பரவசத்தோடு ஒப்படைக்கின்றேன். Thank you for attention. May God bless you. Thank you. Praise God. Thank you, dear principal, for those insightful remarks. Now we are going to hear the registrar's report. Young Stephen is the registrar of Vision Theological Seminary, and he is a wonderful man of God. He is a hard worker. He travels a lot. He comes from Kerala, but from Kerala to Nagarjuil, Kerala to Sivasi, Kerala to Chennai. So he travels a lot, and he's always busy teaching the word of God. So now let us put our hands together to welcome Reverend Young Stephen to come forward and to give us the registrar's report. Praise the Lord. I greet all the distinguished guests, faculty, the principal and chief guest, the graduating class, and all the participants of this business ceremony in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Pastor Joseph, I would welcome you. I would like to welcome him to this lesson occasion because a lot of hard work behind it to come to the stage with Bible. This is the time of presenting report of the register. I greet you all of you in the master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. Vision Theological Seminary is born out of the deep conviction that action speaks louder than words, and it is believed that evangelical ministries in India are possible only if committed young men and women are trained in the Bible discipline and adequate theological education. Moreover, its goal is deeply rooted in equipping the dedicated men and women for the fulfillment of the great commission of our Lord and Savior Jesus Christ. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptized in the name of the Lord, in the name of the Father, and in the Son and the Holy Spirit. Behold, I am with you always, even to the end of the age. We Vision Theological Seminary train persons of any age without denominational discrepancy. Reverend Dr. G. David Raj, the founder and principal and faculty of Vision Theological Seminary, is very committed to give significant theological training to the learners, and main emphasis has been given to encourage students to their effective pastoral ministry, evangelistic career, and excellence in theological education. This is the hallmark of Vision Theological Seminary. Vision Theological Seminary offers ATA accredited degrees such as Bachelor of Theology (BTH) and Master of Divinity (MD). At the same time, we offer our own theological degrees, that means not accredited by ATA, Master of Science Theology called STM, MA in Theology, Bachelor of Divinity, and Bachelor of Business Studies. We offer MDH also, that is Master of Theology. It is said to be accredited by Asia Theological Association. We have a very blessed group of faculty in teaching and non-teaching. One of the faculty is working at Vision Theological Seminary. Our principal,
Reverend Dr. G. David Raj, Vice Principal Reverend L.B. Vasiladas, and also the faculties Dr. A. Krishnas, Dr. Joshua Shiromani, Dr. K.S. Jairaj, Reverend N. Stephen, Reverend J. George Joseph, Reverend T. Reggie, Reverend G. Jabasundar Singh, Mrs. T. Mercy David, Mrs. D. Reverend C. Reverend A. Raj, Reverend Joseph Raj, Reverend Manu Raj, Reverend O.P. Julius, and also at our BTS Nagargoil, Mrs. Mahima Jonesy is working as the librarian and Brother Arun Theodore is assistant librarian. Our head office is Nagargoil, and we have our study centers at Shivagashi, Coimbatore, Chennai, Saudi Arabia and Bahrain. Totally 160 students are continuing their studies. As principal mentioned are here. More than 1,000 of graduates already graduated from Mission Theological Seminary. We thank God for His faithfulness and blessings upon us to this moment. In this solemn occasion, we recall the sacrificial commitment of the faculty members, and we thank the Asian Theological Association for giving the accreditation for Mission Theological Seminary. Our principal mentioned a lot of things. Along with that, I am not repeating anything. Thus far, we are experiencing the blessed grace of God upon all the faculty and the students. Learners from different parts of area, different parts of Tamil Nadu and Kerala coming and learning the word of God and different subjects. People from different areas of life. Some people are working, even employees, unemployees, pastors, labor, different types of people are coming and learning word of God in this seminary. We are very much proud of God's glory, which is shown upon us for the last 23 years. God is good to us. சில வருடங்களாக கோயம்புத்தூர் பகுதியிலேயே மிஷன் தியோலஜிக்கல் செமினரி ஆரம்பிக்கும்படி கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இந்த நாள் வரைக்கும் தேவனுடைய உண்மையை நிமித்தம் இவ்வளவு சந்தோஷமாக வெற்றிகரமாக ஒரு கான்வகேஷன் சர்வீஸ் வரும்படி கர்த்தர் கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். இதற்காக ஒத்துழைத்த நிறைய மனுஷர்கள், போதகர்கள், பெற்றோர்கள், நண்பர்கள் எல்லோருக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். All faculty members, especially Pastor Joseph Raj, his Harlow, and his all family members, they all are done together for the wellness of this institution. I thank everyone in this blessed occasion. May God be with you and bless you all, and the Lord may grant His manifold blessings upon us. Thank you for your privilege. Brief annual report. Now we are going to hear the valedictorian speech. Brother Prakash and Sister Prema Puskarani, they are going to come forward and they are going to share their experiences from our Mission Theological Seminary. If we give chances to everyone, they will be very happy to come forward to share their experiences, the benefits and the blessings that we have received from our Mission Theological Seminary. As we have a proverb in Tamil, Guru Bani Sotrukku, Guru Soru, Adamekku Solvaanga. Adhe mari we are going to ask only two students, graduates, to come forward to share their experiences from our college. Brother Prakash, followed by Prema Puskarani. Good evening, everyone. I greet the honorable chief guests, our principal, faculty members, pastors, fellow graduates, and our family and friends in the matchless name of Lord and Savior, Jesus Christ. There is a famous Nigerian proverb which says, "It takes a whole village to raise one child." The meaning of this proverb is that the upbringing of a single child is an effort that can only be successfully completed by the collective efforts of a community of people. Sowing into the life of the child, training the child in the ways of the village, and even disciplining them so they can grow up
to be successful and independent human beings. Everyone in the village carries within them something that the child is going to need in order to successfully grow up. In the same spirit of the Nigerian proverb, I want to submit to each person sitting here in this momentous occasion that it takes the whole community of the Vision Theological Seminary to raise a whole person like us who are sitting in the stage this evening. On behalf of my fellow graduates, I want to thank each person in this VTS community who has helped us to come to this point in our lives this evening. Dr. David Raj, our founder, principal, thank you for stepping into our lives and molded us with your knowledge and zeal towards the Word of God and helped us to grow better for the cost of Christ. Thank you very much for sharing your valuable experiences, which would be a great lesson for our future ministry goals. Faculties, thank you so very much for constantly presenting us with content that has challenged our minds every classes we attend with you. Thank you for being our teachers and at the same time for being our friends with your easy notes. Graduates, I just want to say, when Jesus was hanging on the cross, before he breathed his last breath, he spoke 3 words that will forever reverberate through the sound waves of history. And those 3 words are, it is finished. When Jesus proclaimed those 3 words and hung his head, it was not just a signal of his death, it was a cry of victory. When Jesus said those 3 words and hung his head and breathed his last breath, the ground began to shake, stones began to split, and the veil of the temple was torn into 2 for the access into the family of God by his finished work upon the cross. To the graduates of 2023 of VTS, I just want to say to all of you that there is power in finishing. By completing this degree in our obedience and to our God, we all have opened up the doors for God to use our lives to make history in this world. The book of Romans chapter number 8 verse 19 says that for the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Class of 2019, let me tell you, the world is waiting for us. Finally, I leave you all today with the words of Nelson Mandela. He once said that education is the single most powerful weapon you can use to change the world. Education is the single most powerful weapon you can use to change the world. Class of 2019, the world is ready for us to come with every tool we have been equipped with during our time at this Vision Theological. Praise be to the Lord Almighty. Good evening, all. I would like to take this opportunity to thank our Lord our Savior for helping me to complete my Master in Divinity course through Vision Theological Seminary, Bangalore. And I also thank my dear family who gave all their support and love in this present situation where women are refused to involve in church ministry. Our dear pastor who are also our teachers encouraged us to involve more in the ministry. Especially our principal son, Reverend Dr. David Raj, who is our chief shepherd, insisted has more to do the ministry wholeheartedly. His support boosted me a lot and made me do the same. I am glad to thank all the teachers who taught us and inculcate their knowledge to us. Since all the teachers were also the pastors, shepherds, they taught us regarding the growth, revival, soul harvesting, obedience, being punctual, time management, submission, how to solve disputes that raises in the church, how to handle the social disputes and controversies,
that we are undergoing. So they gave us many lifetime examples and testimonies for our better learning and understanding, which make us to strengthen our spiritual growth. All the lessons which I learned all these 3 years is helping me a lot in the growth of my personal and spiritual aspects. It upgraded my spiritual life and made me to take the ministry to the next dimension. It helps me a lot in the energy in my church activities and to apply in my church ministry, and I feel strong and blessed in it. I would like to give my gratitude and honor to our principal, all our teachers, Pastor Joseph Rod, who coordinate between students and college administrations and lead us towards this right journey. Once again, I thank each and every one of you, all gathered here, who gave your love and support, those who are behind this event, teachers, fellow students, volunteers, church believers, BTS management, family and friends. Thank you. Regards and Sister Prema Pushparani for those nice words and experiences from the Mission Theological Seminary. Listening to those wonderful experiences about our college, and this is the right time to hear the call for our theological education. So may I request Pastor A. Raj to come forward to give a call for theological education. He is also a wonderful man of God, wonderful teacher of God's word, traveling to different places, to all of the centers and teaching the word of God. Let us put our hands together to welcome Pastor A. Raj to come forward to give a call for theological education. Greetings to all in the matchless name of God and Savior Jesus Christ. Our Vision Theological Seminary has been accredited by Asia Theological Association. We offer the following degrees: MDiv, Master of Divinity, it's an 88 degree. Basic qualification to join MDiv is any recognized bachelor degree or BTH or BDiv. It's a 3 years course. Then BTH, Bachelor of Theology, it's an 88 degree. Basic qualification to join BTH is +2 or SSLC passed with any 2-year diploma. It's a 3 years course. Then MTH, Master of Theology, is a regular program. It's a 2-year degree course. The basic qualification to join MD Studies, which is a non-88 degree. The basic qualification to join BCS is +2 passed and experienced persons with the mission of ministry. It's a 3 years course. Then BD, Bachelor of Divinity, which is also a non-88 degree. The basic qualification to join in BD is BTH or BA passed and experienced persons with the mission of ministry. As the Bible says in Proverbs chapter 16 verse 16, how much better it is to get skillful and godly wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen rather than silver. பொன்னை சம்பாதிப்பதிலும் ஞானத்தை சம்பாதிப்பது எவ்வளவு உத்தமம், வெள்ளியை சம்பாதிப்பதிலும் புத்தியை சம்பாதிப்பது எவ்வளவு மேன்மை. And also in John chapter 5 verse 39 says, you search and investigate and pore over the scriptures diligently, because you suppose and trust that you have eternal life through them. வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று எண்ணுகிறீர்களே. So we kindly request you to take advantage of this rare opportunity to study the scriptures and learn proper theological education, because education starts in the womb and ends at the toe. வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கவும் முறையான இறையியல் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளவும் இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏனென்றால் கல்வி கருவறையில் துவங்கி கல்லறையில் தான் முடிகிறது.
There is no age limit to join the course. So people of all ages can come and study and be blessed. எந்த வயது வரம்பும் இல்லை. எனவே அனைத்து வயதினரும் வந்து நீங்கள் படித்து ஆசீர்வதிக்கப்படலாம். இங்கே இந்த கூடுகையில் வந்திருக்கிற நீங்கள் கூட எனக்கு இன்னும் வேத கல்வி அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இறையிலை குறித்து அதிகமாக நான் படித்து கொள்ள விரும்புகிறேன், இன்னும் ஆழமாக ஆண்டவரை குறித்தும் வேதத்தின் சத்தியங்களை குறித்தும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று வாஞ்சிப்பீர்களே ஆனால் நீங்கள் தாராளமாக வந்து இந்த கல்வியை சேர்ந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம். அது நிமித்தம் ஆண்டவர் உங்களையும் உங்கள் ஊழியர்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். For any enquiries, call the number in the congregation program sheet. Thank you all. God bless you. இந்த நாள் பெற பாஸ்டர் ராஜ் அவர்கள் ஒரு அன்பான அழைப்பினை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். ஏற்றிய நிறுவனத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதான நல்ல கல்வி பயிற்சிகள் நம்முடைய விஷன் இறையியல் கல்லூரியில் உண்டு. ஆகவே ஒருவேளை நீங்கள் டிப்ளமோ லெவலில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா பேச்சுலர் லெவலுக்காக நீங்கள் வரலாம். ஒருவேளை பேச்சுலர் லெவல் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் காலேஜில் எனக்கு ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வரலாம். அதுக்கு அடுத்து MTH ப்ரோக்ராம் பண்ண நான் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால் கூட நீங்கள் எங்களை அனுப்பும் பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம். அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான ஒரு செஷன். A man of God said like this: a Christian gathering without an offering session is an incomplete service or a meeting. ஒரு தேவ மனிதர் இப்படியாக சொன்னார், ஒரு கிறிஸ்தவ கூடுகை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கூடுகையிலே தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்துகிறதான அந்த பகுதி இல்லாது இருக்கும் என்றால் அது ஒரு பூர்ணமான ஆராதனையாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி இப்பொழுது நாம் கற்றுக்கிறது காணிக்கையை செலுத்த போகின்றோம். ஸோ விசேஷமாய் இன்றைக்கு நாம் எடுக்க இருக்கிற செய்தி இருக்கின்றதான காணிக்கை வந்து ஒரு விசேஷத்தின் நோக்கத்தோடு கூட எடுக்கப்படுகிறது. லைப்ரரி டெவலப்மெண்ட், அதாவது BTS மற்றுமாக மாஸ்டர் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் நம்ம நடத்துவதற்கு நல்ல ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு லைப்ரரி நாம் நிறுவ வேண்டியது இருக்கிறது. ஏற்கனவே நாகர்கோயிலில் நமக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு நல்ல லைப்ரரி சிஸ்டம் இருக்கிறது. அதே போன்று ஒவ்வொரு சென்டரும் நமக்கு அமைக்க வேண்டியதான கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதற்காகவே இப்பொழுது நாம் எடுக்கின்றதான காணிக்கையை செலவழிக்க இருக்கின்றோம். So now may I request the graduates to stand forward, stand up, and they will sing a song. When they sing a song, we are going to give offering unto the Lord. அவர்கள் வேண்டுமென்று நம் பாடல் தாளில் இருக்கிற 5வது பாடலில் தாசரே தரணியை இயேசுவை சொந்தமாக்குவோம் என்ற பாடலை பாடும்போது நீங்களும் பாடுங்கள். கர்த்தருக்கென்று உற்சாகமாய் தாராளமாய் கொடுங்கள். கர்த்தருக்கென்று நாம் கர்த்தரை பிரியப்படுத்தக்கூடிய நேரம் இது. ஆகவே இந்த நேரத்தில் நல்ல நோக்கம் கருதி கர்த்தருக்கு உற்சாகமாக விதிவினைகள் நிச்சயமாகவே கர்த்தருக்கு வாழ்வில் முடியும். Thank you.
Mission Theological Seminary also highly valued the word of God. So now may I request Reverend Jason to come forward to lead us in reading of the scripture portion. It is from 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. As following the word of God, shall be all raised to our feet when we read the word of God. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that you have heard from me among many witnesses. Commit this to faithful men who will be able to teach others also. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. And also, if anyone comparing athletics is not come unless he compares. கொடுக்கிறதான தரிசனம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். That there is no vision, people will perish என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது. தரிசனம் இல்லாதவர்கள் கண் இல்லாதவர்கள், தரிசனம் இல்லாதவர்கள் எங்கே போகிறோம் என்று வழி தெரியாமல் போகிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தரிசனம் இல்லாதவர்கள் ஆகாயத்திலே செல்வம் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். தரிசனம் இல்லாதவர்கள் நோக்கம் இல்லாதவர்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை. தரிசனத்தை குறித்து நம்முடைய முன்னாள் பிரசிடென்ட் அவர் சொல்லும்போது சொன்னாரு, தூக்கத்தில் வர்றதெல்லாம் தரிசனம், உங்களை தூங்க விடாம ஓட வைப்பதுதான் தரிசனம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுப்பார்கள். நான் வேதாகம கல்லூரி படித்து பட்டம் பெறுவதற்கு ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு 10 நாள் எஸ்ஐபிசில பெங்களூர்ல ஆப்போசிட்ல ஒரு கார்டு இருக்கும். இந்த கார்டுல போய் டெய்லி ஜாப் பண்ண 10 நாட்கள் வாசித்து ஜாப் பண்ணேன். அப்ப ஆண்டவர் நான் எங்க ஊழியத்துக்கு போகணும், அந்த நேரத்தில் எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்சு. என்னுடைய தகப்பனார் திருநெல்வேலியில் ஒரு பெரிய சபை வச்சிருந்தாங்க. அவங்க கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க. எங்க தகப்பனாருக்கு நெருங்கிய நண்பர் அவர்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு 400 பேர் கொண்டதான ஒரு சபை, அத 2 பேருமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் தான். அந்த சர்ச் ஃபுல்லாவே அப்படிப்பட்டது நல்ல ஒரு சவுண்ட் சர்ச், இடம் இருந்துச்சு, கட்டடம் இருந்துச்சு. அதை போல 2-3 சபைகள் எல்லாமே ஆலயம் கட்டடம் எல்லாத்தோட இருந்ததான ஒரு சபையின் அழைப்பு எனக்கு வந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆனா ஆண்டவர் என் மனதில் போட்டதான பாரம் என்னவென்றால், சபையே இல்லாத இடத்துல, ஊழியமே இல்லாத இடத்துல புதிதாய் போய் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி என் மனதிலே தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு 10 நாட்களாக ஜெபம் பண்ணினேன். அப்பொழுது ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு ஆடிபிள் வாய்ஸ் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சு. நான் யார்கிட்டையும் சொல்லல. கோயம்புத்தூருக்கு ஒரே ஒரு தடவை ஊட்டிக்கு போகும்போது ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல 10 நேரம் இருந்திருக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அந்த எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவருடைய சத்தம் கேட்டது. அங்கே எங்களுடைய ஸ்தாபனத்தின் கமிட்டிக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டிருந்தேன். அந்த லெட்டர்ல எப்படின்னா ஆண்டவர் என்னை சபை இல்லாத ஒரு புதிய ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதற்காக கர்த்தரை உள்ளத்தை பாரப்படுகிறாரு. தரிசனம் ஆண்டவர் முதல்ல எல்லாத்தையும் சொல்றது இல்ல, தரிசனம் என்ன செய்யுது, ப்ரோக்ரெசிவ். அது போக 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 ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கீழ்ப்படிய கர்த்தர் இன்னும் விரிவாக்கி கொண்டே இருப்பார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. நம்முடைய எதிர்காலத்தில் தேவன் அவனை கொண்டு செய்ய விரும்பினதான காரியத்தை அதை பாரமாக அவனுடைய இருதயத்திலே வைத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த தரிசனம் அவனுக்கு கிடைத்த உடனே அவனுக்குள் ஏற்பட்டதான பாரம், அவனுக்கு தூக்க முடியல, சாப்பிட முடியல. அவன் ருசியான ஆகாரத்தை அதை ருசி பார்க்க விரும்பவில்லை. வேற எதிலுமே அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை. முகத்துல அவன் சந்தோஷமா இருக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. அவனுடைய உள்ளத்தை உடைத்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தரிசனம் என்பது ஒரு நாள் நம்முடைய தரிசனத்திற்காக நாம் ஓடாவிட்டால்
அது நம்முடைய உள்ளத்தை உடைக்க வேண்டும். What makes you to cry? நம்மை அலைவாக்கிறதான ஒரு காரியம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக இந்த தரிசனம் நமக்கு வழியை, it gives direction, நமக்கு பாதையை காட்டுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, இந்த தரிசனம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ரோட் மேப். இந்த 5 ஆண்டுகள் 10 ஆண்டுகள் கழித்து நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள், என்ன செய்ய போகிறீர்கள், ஆண்டவர்களை குறித்து வைத்திருக்கிறதான ஒரு தேவ திட்டம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இயேசு சொல்லும்போது என்று சொல்றாரு, நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்ததை நான் நிறைவேற்றி முடித்தேன். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமையுண்டாவதாக. தரிசனம் என்றால் என்ன? நாம் செய்யும்படி தேவன் நமக்கு நியமித்தது. உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் நியமித்தது. நீங்க நிறைய ஆசை இருக்கலாம், விருப்பம் இருக்கலாம், நிறைய அழைப்புகள் இருக்கலாம், நிறைய வழிகள் இருக்கலாம், நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். ஆனால் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுத்ததான அந்த பரம அழைப்பு. அல்லேலூயா. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது, நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை அடையும்படி இலக்கை நோக்கி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். அல்லேலூயா. இந்த இரவு வேளையிலே தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொடுக்கிறதான தரிசனத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட தரிசனம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் தேவ பாதத்தில் காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணி உங்கள் ஊழியத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னதாக கர்த்தர் கொடுத்ததான தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. மோசேயின் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அவன் எப்படி ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்ட வேண்டும், ஜனங்களை எப்படி வழி நடத்த வேண்டும், ஹோல் ஹியூமன் ரேஸுக்கு, மனித வர்க்கத்துக்கு தேவையான அவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும், எல்லா தேவ திட்டங்களையும் மலை உச்சியிலே கர்த்தர் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அங்கே ஆசரிப்பு கூட ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அளவை கொடுத்து கரெக்டா ஆண்டவர் கற்பித்த மாதிரியின்படி மோசே கட்டி முடித்ததான வேளையிலே அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே தேவனுடைய சீக்கிர மகிமை இறங்கினது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அதில் ஊழியம் செய்து ஜெப நேரம் குறைவா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட் கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க ஒருவேளை உங்க ஊழியத்துல குறைச்ச நேரமோ உங்க ஜெப நேரம் அதிகமாக இருக்கும் என்றால் ஊழியத்துக்கு பெரிய வெற்றி. இயேசு வல்லமையாய் பயன்படும் போதெல்லாம், இயேசு அற்புதங்களை நிகழ்த்தும் போதெல்லாம், இயேசு மனிதர்களை உயிரோடு கூட எழுப்பும் போதெல்லாம், இயேசு 5 அப்பத்தை 2 மீனை கொண்டு 15,000க்கு அதிகமான மக்களை போஷிக்கிறதான வேளையிலாம் உடனே அவர் தன்னை மறைத்துக் கொண்டு he withdrew from the crowd, கூட்டத்தில் இருந்து, ஜனக்கூட்டத்தில் இருந்து அவருக்கு தெரியும் என் வல்லமை பாய்ந்து இருக்கிறது, ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் நான் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன், மீண்டும் நான் பயன்பட வேண்டும் என்றால் தேவ பாதத்தில் காத்திருந்து தேவ வல்லமையினால் நான் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றதான உணர்வோடு கூட்டத்திலிருந்து தனியாய் போய் வனாந்தரமான இடத்திலே அவர் தேவனோடு கூட உறவாடி கொண்டிருந்தார், ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அவரை பரிசுத்தாவினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்பி அற்புத அடையாளங்களை செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்டதான ஜெப வாழ்க்கை உடையவர்களாக இருப்பதற்கு உங்களை அர்ப்பணிங்கள். அல்லேலூயா. எதை விட்டாலும் ஜெபத்தை விட்டுறாதீங்க. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. உங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு சுவாசம் முக்கியமோ அதே போல ஜெபம் முக்கியமானது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தேவன், அதாவது இந்த பூமிக்கு நிறைய நன்மை கொண்டு வந்தாங்கலாம் ஜெபிக்கிற மக்கள். பரலோகத்துல நிறைய பொக்கிஷ சாலையை திறந்தவங்க எல்லாருமே ஜெபிக்கிறவர்கள். இந்த பூமிக்கு நன்மை கொண்டு வர பரலோகத்தின் பொக்கிஷ சாலையை யாரும் திறக்காத பகுதிகளை திறக்கிறதுக்கும் ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் எங்கள் வாழ்க்கையை உதவி செய்வார். வெளிப்பாடுகள், if you want to have a spiritual authority, ஆவிக்குரிய அதிகாரம் வேண்டும் என்றால் ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறுங்கள். ஹல்லேலூயா. கடைசியாக in your hardship, ஹல்லேலூயா, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பாடுபட வேண்டும், பாடுபட வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஊழியத்துல ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. தேவைகளை சந்திக்கிறார், குறைகளை மாற்றுகிறார். ஆனால் கிறிஸ்தவத்தையும் பாடுகளை பிடிக்க முடியும். ரத்த சாட்சி, ரத்த திருச்சபை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இன்னைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் 400 பேர் ரத்த சாட்சியாய் மறிக்கிறார். ஆமென். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பெரிய கோடீஸ்வரர். ஆனா அவர் சொல்றாரு 39 முறை அவர் அந்த மாறினால் அடிக்கப்பட்டார். 5 முறை அப்படி அடிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா. அயன் ராடுகள் இது மூலமா அவர் அடிக்கப்பட்டார், கல்லெறியப்பட்டார், 3 நேரம் கப்பல் செய்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம்.
அங்கே ஆறுகளால், கடலால், அங்கே திருடர்களால் வந்ததான மோசம் என்று சொல்லி பசி, பட்டினி, நிர்வாணம். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அவரை போல பாடுபட்டதான ஒரு தேவன் மனிதன் கிடையாது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். கிறிஸ்துவின் அச்சடையாளர்களை தரித்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். நம்மை அழைத்ததான தேவன் அவரே பாடுபட்டார் என்றார். அவரோட கூட பாடுபட்டார், அவரோட கூட ஆளுகை செய்வோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவருக்காக என்ன பாடும், என்ன கஷ்டம், என்ன சோதனை, அல்லேலூயா, ஜீவனை கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருப்போம். கர்த்தர் நம்முடைய தலைமுறையில ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கட்டளையிட்டு நிச்சயமா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்களை தேவ ராஜ்யத்துல கொண்டு வருவதற்கான உதவி செய்வார். நான் அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கு. இன்னைக்கு ஒருவேளை இந்த இடத்துல இன்னும் இங்கு ஊழியத்திற்காக உங்களை அர்ப்பணிக்காவிட்டால், வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்வதற்கு, ஊழிய பயிற்சியை பெறுவதற்கு உங்களை அர்ப்பணிக்க ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். உலகத்துல இந்த ஊழியத்தை போல ஒரு மேன்மையான ஒரு பதவியும் கிடையாது, ஒரு ஸ்லாக்கியம் கிடையாது. பில்லி கிரஹாம் ஒரு முறை அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க, நீங்க ஏன் அமெரிக்கன் பிரசிடென்டா மாறக்கூடாது? நாங்க எல்லாம் உங்களை ஓட்டு போட்டு கொண்டு வந்துடுறோம், நாங்க உங்க பிரசிடென்டா எலெக்ட் பண்ணிடுறோம். அப்ப அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? I don't want to step down. Hallelujah. நான் என் பதவியிலிருந்து கீழே இறங்க விரும்புகிறேன். ஊழியர்களே, இந்த கனமான இந்த சேவை, ஹல்லேலூயா, பாக்கியமான சேவை, இது பரம அழைப்பு. ஹல்லேலூயா, மனிதனை நித்தியத்தில் கொண்டு வரான மேலான வேலையில் இருக்கிறோம். இது பெரிய வேலை, இது ஆண்டவருடைய வேலை, இது எஜமானுடைய வேலை. ஹல்லேலூயா, இதற்கு இணையான வேலை இந்த உலகத்தில் இல்லை. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். இந்த உலகத்திலே ஹையஸ்ட் ரிவார்டு இருக்குது தேவ ராஜ்யத்தில். நிறைய இடங்கள்ல வேலையில தேவ ராஜ்யத்தில் மாத்திரம் எப்பொழுதும் இன்னும் வேலை ஆட்கள் தேவை. கர்த்தருக்காய் எழும்புவோம், தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவோம், நம் தேசத்தை சுதந்திரிப்போம். ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். நல்ல செய்தி கர்த்ததாசன் நமக்கு கொடுத்தார்கள். ஸோ அவர்கள் சொன்ன அந்த 5 பாயிண்டை நான் கொஞ்சம் அப்படியே என்னுடைய அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு பார்த்தேன். எனக்கு என்ன தெரியுமா, கோவை அப்படிங்கிறத வேர்டு. சி ஃபார் கமிட்மெண்ட் சொன்னாரா, O for obedience to God's word சொன்னாரா, V for vision, டைரக்ஷன் சொன்னாரா, அப்புறமா இன்னொன்று என்னது, I for enduring hardship னு சொன்னீங்க. somewhere okay it's there minor but anyway, so நம்ம எந்த ஒரு பட்டணத்தையும் படிக்கிறோம்னா இந்த 5 குணாதிசயங்களுடையவர்களாம் இருக்கும்போது நிச்சயமாகவே நாம் கர்த்தருக்கு பெரிய காரியங்களை செய்யலாம். and we can conquer cities after cities. Amen. so இதற்கு பிரதியுத்தரமாக நம்முடைய பட்டம் பெற இருக்கிறதான மாணவ மாணவிகள் அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை அவருடைய அர்ப்பணிப்பின் பாடல் வாயிலாக இப்பொழுது அவர்கள் தெரிவிக்க இருக்கின்றார்கள். Now we are going to hear a beautiful song from our graduates and they are going to respond to that message. In what way they are going to serve this piece. Okay, now let me call our dear registrar for the speaker graduates, our pastor Stephen. Welcome for
forward to present the graduates. Now we have a really important part of the service. May God appoint an hospital principal to come forward and all the graduate class will stand. May God's glory be showered upon you. It is the time of presenting graduates. Hospital principal of Mission Theological Seminary. On behalf of all the faculty of Mission Theological Seminary, I present you, sir, these graduates who have successfully completed all the requirements in Mission Theological Seminary, Coimbatore, and found eligible to receive the degree of Master of Divinity. I pray that they will receive by their hands on this day. Glory to God. By the virtue vested upon me and the recommendation of the Faculty of Mission Theological Seminary, I confer upon you the degree of Master of Divinity in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you. As the graduates stand together, now I call upon the registrar to lead them to the bridge. As a member of the graduating class of 2023, in the presence of God and these assembled witnesses, I acknowledge the debt I owe to the Mission Theological Seminary for helping me to reach my personal goal and achieve academic excellence. I pledge to seek earnestly and faithfully to perpetuate this opportunity for this generation of young people that are lost one way never like for leaders of character and ability. With reference for spiritual truth, I pledge. I pledge. And I pledge. Amen. Thank you. Now I call upon our respectable honorable principal to come forward to present the certificates to the graduates. As while the awards, the certificates are given, All the graduates found eligible to receive the degree of Master of Divinity. Master of Divinity. G. Prakash. Prakash G is running a palliative care center named Vishal Foundation for the AIDS in Uliyapalayam, Coimbatore, and is doing part-time ministry with the Rehoboth Apostolic Ministry for the last 10 years. B. Johnson Pinto. Pastor B. Johnson Pinto is the pastor of Advent Church, Tirupur. He is serving the Lord for the last 15 years. B. Gabriel Francis. Pastor Gabriel Francis B. is the senior pastor of Indian Gospel Outreach Church, Tirupur. There are several outstations associated with this ministry. Vinod Kumar JP. Brother Vinod Kumar JP is the son of Pastor V. Johnson Pinto from Tirupur. He is assisting his father in the ministry in various ways. Heplin Tirsa J. Brother Heplin Tirsa J belongs to Rehoboth Apostolic Church, Coimbatore. He is working with a passion to do great things for the glory of God.
Shampaga Devi R. Mrs. Shampaga Devi R. belongs to Rehoboth Apostolic Church, Kodambattur. She is working as a Bible language translator in NLCI Info. Isaac Daniel D. Brother Isaac Daniel is the son of Pastor A. Daniel. He is the assistant pastor of the Church of God, Kannampalayam, Sulu, Coimbatore. M. Joseph Raj. Pastor M. Joseph Raj is the founder of Rehoboth Apostolic Churches. He is pastoring in one of his churches in Kodambattur and serving the Lord for the last 29 years. He is also in charge of Vision Theological Seminary Study Center at Coimbatore. John Bright P. Pastor John Bright P. is the pastor of Church of God, Salem. He is much enthusiastic in youth ministry. S. Jabadiba. Mrs. S. Jabadiba is the wife of Pastor Joseph Raj. She is doing the Lord's ministry with her husband for the last 25 years. V. Lydia Jabadi. Mrs. V. Lydia Jabadi is from Coimbatore. She is cooperating with the ministries of Rehoboth Apostolic Church, Kodambattur. M. Chandran. Pastor M. Chandran is working as the pastor of Agape Gospel Mission, Katakade, Tirunelveli. Jeevaratnam B. Brother Jeevaratnam B. is doing evangelism work and involved in planting churches in Nilgiris and Coimbatore. Prema Pushparani. Mrs. A. Prema Pushparani is the wife of Mr. Subish Kumar, a teacher in Palladam Government School. She is involved in the ministries at Shekinah Church of Glory, Palladam, with her family. Sahai Rani S. Mrs. Sahai Rani S. is from Coimbatore. She is pastoring Nikos Assemblies of God Church, Idayatpalayam, Coimbatore, after her husband. She has been serving the Lord for the last 27 years. And Christopher Nyanaraj M. Brother Christopher Nyanaraj M. is doing the Lord's ministry at Nikos Assemblies of God Church, Idayatpalayam, Coimbatore. He is a worship leader as well. Graduates, thank you, the principal and Mrs. University for distributing certificates and gifts. Thank you. Among all the assistant graduates, we have chosen a few people to be specially awarded. These prizes are given for IT performance. It is not on basis of marks they have obtained, but for the overall IT participation and performance in the class. For the class name, IT participation, performance. ரொம்ப ஹார்ட் பண்ணி படித்தார்கள், அசைன்மெண்ட் எழுதுறாங்க, எல்லாம் செய்து ஒரு கோர்ஸை நன்றாக பூர்த்தி செய்தார்கள். அதனால ஒரு நாளிலே இந்த நிலைமையில் வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் எல்லோருக்கும் ஸ்பெஷல் அவார்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது. But we have chosen only two of them. I would like to invite both of them to collect the prizes from Mrs. T. Mercy
She is the wife of our good principal. First prize goes to Reverend Ian Joseph Raj. We have been there. Glad with a smile. Second prize goes to Reverend John Brian P. We will be releasing surprising. We will congratulate both prize winners. I would like to congratulate all the participants of our class and graduating class who have been in this one. Thank you, Mrs. University. Thank you, Reverend Stephen. Thank you, Pastor Mrs. Mercy. Now, our graduates want to honor the teachers. There is a saying goes like this: gratitude is a good attitude. நன்றி உணர்வு என்பது ஒரு நல்ல மனப்பான்மை என்று தமிழில் ஒரு குழந்தை உண்டு, ஆங்கிலத்தில் உண்டு. ஸோ இப்பொழுது பட்டம் பெற்றதான மாணவர்கள் 2 பேர் ஜான்சன் பிட்டோ அண்ட் சஃபைராணி என்பதாக வந்து they are going to honor the teachers. ஆசிரியர்களை கனப்படும்படிக்கு அவர்கள் தலைமை பெற்று வருகிறார்கள். Praise the Lord. Good evening, everybody. Our respected principal David Raj, Dr. David Raj is our spiritual asset. He is the eldest of the teacher and balance power and strength with grace. When we handle class session, he will always stand and roll around the class to keep it lively and enriched. Our class will be full of testimonies, examples, and spiritual depth. One of his favorite says are Mannangattin Mappillai Elumbu Manushi. His interesting way to explain every topic makes class very attentive. Thank you, Pastor. We welcome you, Dr. David Raj. Next, our respected teacher, Reverend N. Stephen. He is known for his beautiful Malayalam accent among students. Even though he introduced theology as a tough subject, he made it interesting for the class. He has a gift for teaching, explaining in a simple and easy way. He has a good memory power and always has a smile on his face. He invited all his students for his daughter's wedding while we overwhelmed us. Thank you, Pastor. We welcome you, Reverend N. Stephen. Next, our respected teacher, Reverend A. Raj. He has a good understanding of all the students and handle the class session with ease. He is one of the most energetic teachers known for his white shirt. His way of teaching is honorable with a lot of examples which make the class more exciting. Thank you, Pastor. We extend our warm welcome to you, Pastor. Next, respected teacher, Reverend Manoraj. He has a very sweet voice. He will take class in an efficient and effective way amid so many struggles. He has a very humble heart. He maintains balanced relationship with
be tough to grasp, he will make it easy to understand. We welcome you, Pastor Reverend Manuraj. Next is our respected teacher, Reverend Ovid Julius. He handled the class very seriously. He will not deviated from the subject. He will teach in depth spiritual truths with lot of explanation, with prophetic word, and he has experienced it. We extend a warm welcome to you, Pastor Ovid Julius. Pastor Joseph Raj. Next, our Pastor Joseph Raj. He is our coordinator with lot of patience. He will answer all our questions with kindness and a smile of face. He is the pinnacle of patience. Wholeheartedly, we welcome you, Pastor Joseph Raj. Reverend L.B. Masiha Das, Vice Principal of Coordinator. Mrs. T. Mercy is a good teacher. Welcome. E.M. Clemency, Office of In Charge, beloved daughter of our principal. Mahiva Jhansi, librarian, is not available. Assistant librarian. Thank you. Thank you. Thank you, graduates, for your generous words of appreciation and also generous gifts. Hoping that cover has a generous gift. Okay, now we are going to hear a word of felicitation from Reverend N. Daniel, and he is one of our students. Mission Theological Seminary graduates, students are shining all around the world, and Reverend N. Daniel is now coming forward to felicite our graduates. Over to இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் நான் கருத்தை துணிக்கிறேன். மிஷன் தியாலஜிக்கல் செமினாரிக்காய் நான் கட்டுடைய சமூகத்தில் நன்றி செலுத்துகிறேன். அருமையான நம்முடைய பிரின்சிபல் டாக்டர் டேவிட் ராஜ் அவர்கள் நான் கட்டுரை நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். அவருடைய ஆசிரியர் எனக்கு மாதிரியாக காணப்படுகிறவர். பாஸ்டர் ஸ்டீவன் அவர்களுக்காக துதிக்கிறேன், வாழ்த்துகிறேன். அவர்களுடைய ஆசிரியர் மிகவும் பிரயோஜனமான ஒரு ஆசிரியராக காணப்பட்டார். மட்டுமல்ல, ஜோசப் ராஜ் அவர்களுக்காக கட்டுரை நான் நன்றி செலுத்துகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்னுடைய அலுவலகத்தில் வந்து பாஸ்டர் டேவிட் ராஜ் அவர்களும் அவரும் வந்து ஒத்துழைப்பு கேட்டார்கள். நாங்கள் ஒரு பைபிள் காலம் இருப்பதனால நான் ஜெபிக்கிறேன், அநேகரை எம்பி போன்றதான அந்த கிளாஸுக்கு அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி என்ன செய்ததுன்னா, அநேகரை முதலாவதாக என்னுடைய மகனை அறிவித்திருக்கிறேன். மகன் அறிமுகப்படுத்தி ஜான் பரைட்டோடு படித்தார். இப்போ என்னுடைய காலேஜிலிருந்து டீம் ரிஜிஸ்ட்ரார், இன்னும் இப்போ முடிச்ச டீச்சர்ஸு, ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாருமே படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சிவகாசியில் இருந்தபொழுது நான் 2 ஆண்டுகள் விருதுநகர் மாவட்டத்தினுடைய எஜுகேஷன் அசோசியேஷன் பிரசிடெண்டாக காணப்பட்டேன். 2 ஆண்டுகள் வந்து வைஸ் பிரசிடெண்டாக காணப்பட்டேன். அப்பொழுது 4 ஆண்டுகளும் நான் ஒவ்வொரு மாதமும் மிஷன் தியாலஜிகளை பற்றி சொல்லி நான் உருவாக்கினேன். அதில் ஒரு காரியம் என்னன்னா, கடைசியாக அங்கே இருக்க
கல்வி அமைச்சர் என்று நான் பட்டத்தை கொடுத்தாங்க. அதுபோலவே அடுத்த சில வருஷத்துக்குள்ளாக நான் எஜுகேஷன் டைரக்டராக நான் தேவ சபையில் ஊழிய செய்ய வாய்ப்பு தேவன் தந்தார். ஆனால் அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த கல்லூரி நான் முதல் மாணவனாக சேர்ந்து படித்தேன். என்னை காட்டிலும் சீனியர் பாஸ்டர்ஸ் நிறைய பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்க கற்று அங்கே உதவி செய்தார். காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஃபுல் டைமாக இல்லாமல் மாதத்துக்கு 4 நாட்கள் பகலில் நாகர்கோவிலில், சிவகாசியில், கோயம்புத்தூரில், சென்னையில், நம் சவுத்து அரேபியாவில், அது மட்டுமல்ல சவுதி அரேபியாவில் மற்றும் பஹ்ரைனில் பல நாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனுடைய ஆசீர்வாதம் என்ன அப்படின்னா, படிக்கிறவர்கள், வேலை செய்கிறவர்கள், வியாபாரம் செய்கிறவர்கள், தொழில் செய்கிறவர்கள், ஊழியர் செய்கிறவர்கள் எல்லாருமே படிப்பதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி தர்றாங்க. அது முக்கியமாக நான் இதை ஏன் விரும்பினேன், அதற்காக பிரயாசப்பட்டு இதை செய்தேன் என்று சொன்னால், நம்முடைய டாக்டர் டேவிட் ராஜவர் ரொம்ப கடினமானவர். நான் ஆரம்பித்த கல்லூரியில் நான் ஃபீஸ் கட்டாததுனால எனக்கு எக்ஸாமினேஷன் காட்டிக்கு தர மாட்டேன். அது எனக்கு மிக பிடித்ததாக இருந்தது. எல்லா டீச்சரும் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஆரம்பித்த காலேஜ் உங்கள்கிட்ட ஃபீஸ் எழுதுறாங்க. நான் சொன்னேன், நான் கட்டாயம் கற்றுத்தான் படிக்கணும், ஆனால் செலவு பண்ணாட்ட உங்கள் மேன்மைன்னு சொல்லி பணத்தை கட்டிட்டு ஹால் டிக்கெட் வாங்கி நான் எக்ஸாம் எழுதலாம். கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் ஆத்துமாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நிலமுள்ளதாக்குவார். நீ நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் பற்றாத நீருட்டை போலவும் இருப்பாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆவிக்குரிய ஆகாரமாகிய வேத வசனங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் எலும்புகளில் சென்று உங்களை நிலமுள்ளதாக மாற்றி செழிப்புள்ளதாய் மாற்றி நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல அநேக ஆயிரங்களுக்கு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், பயன்படுத்துவார்கள். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென். Thank you, Reverend and Darren, for those nice words of felicitation. நான் ஒரு வாழ்த்துரை வழங்குகிறேன். கல்வியான மாஸ்டர்களுக்கு நன்றி. கல்வி அமைச்சர் அவர்களே, தொடர்ந்து உங்களுடைய உதவியும் ஒத்தாசையும் ஒத்துழைப்பும் எங்களுடைய ஆக்ஷன் இறையியல் கல்லூரிக்கு தேவை. தொடர்ந்து மாணவர்களை நியமித்தார்கள். எங்களுடைய கல்லூரியின் சேவைக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். நன்றி. Now we have come to a very important moment. இப்பொழுது மிக முக்கியமான ஒரு நேரத்துக்குள் நாம் கடந்து கொண்டிருக்கின்றோம். May I request our honorable principal to come forward to lead us in lead the graduates in the commissioning of the graduates, followed by a prayer of consecration by Reverend S.J. As the Lord Jesus Christ said to his disciples, we said to him, on the day of ascension, our Lord said to his disciples, go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. I will be with you always, even until the end of the world. May the Lord bless and protect you, and that he will show you mercy and kindness. May the Lord be good to you and give you peace. Amen, amen, amen. நாம் யாவரும் இந்த நேராக மருதுகத்தை நீட்டிக்கொள்வோம். அவற்றை நோக்கி காலத்தை நீட்டி இயேசுவின் ஆசீர்வாதத்தை நாம் முக்கியமான நேரத்தை சொன்னார். மத்தேயு 28, 18, 19, 20 சொன்னார். வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போ, சகல ஜாதிகளை டீச்சராக பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நாமத்தினால் அவருக்கு ஞானத்தினால் கொடுங்கள். இதோ உலகத்தில் முடிய வருந்தமும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். It was the greatest commission of Jesus Christ. Go
ஆண்டவர் மேற்கட்டி தாய்ப்பார். அந்த பெரிய தௌத்தியத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக 16 பேரும் அர்ப்பணித்து ஏற்றோடு இணைந்து ஊழியம் செய்ய இந்த கடைசி காலத்தில் வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கும்படியான ஒரு நேரத்துக்குள்ளே கர்த்தர் வந்திருக்கிறார். ஒன்று சாமுவேல் 16:13 வாசித்து பாருங்கள். சாமுவேல் தைல கொம்பை எடுத்து தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணினான். அந்த நாள் முதற்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனோடு வந்து தங்கி இருந்தார், அவனோடு கூட இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார், உங்களை அபிஷேகித்திருக்கிறார், உங்களை கனப்படுத்தி இருக்கிறார். எல்லாவற்றிற்கு மேலாக ஆவியானவர் உங்களோடு கூட தங்க போகிறார். நீங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஆண்டவரே வாழ்நாளெல்லாம் உமக்காக ஊழியம் செய்வோம் என்று அர்ப்பணித்திருக்கிறீர்கள். இந்த அர்ப்பணிப்பை பரலோகம் பார்க்கிறது, பரலோகம் திறந்திருக்கிறது. உங்கள் வாயிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பரலோகம் கவனிக்கிறது. நீங்கள் தனிமையாய் அல்ல, தேவனோடு இணைந்து ஏற்றோடு இணைந்து இந்த உலகத்தையே கலக்குகிற கடைசியாக எழுப்புதல் ஊழியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு கையளிக்க போகிறார். ஒரு நீங்கள் அதிகாரத்தை பெற்றவர்களால் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களால் ஏற்றோடு இணைந்து இந்த உலகத்தையே ஏற்றுக்கு ஆதாயம் பண்ணுவீர்கள். உங்களை ஒப்பு கொடுங்க, உங்களை அர்ப்பணி. தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றி அப்பா. இந்த 16 பேர் உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அந்த கற்றுக்கொண்ட கலைகள் 1000 இருந்தாலும் நீர் இல்லாவிட்டால், உங்களுடைய அபிஷேகம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆண்டவரே, இன்று முதல் உங்களோடு இணைவீராக. இன்று முதல் ஆண்டவரே, இந்த வாழ்க்கையில் இணைந்து ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகிறார். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்திலே அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிலே வல்லமையாக வெளிப்படுத்தப்பட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் துணை இருப்பீராக. ஆமாண்டவரே, கடைசியான வார்த்தை அப்பா, உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனே என்று பரலோகத்துக்கு வருவது அழைக்கப்படுகிற வார்த்தைக்கு பாத்திரமாக நடக்க அந்த ஊழியத்தை செய்து மணியாண்டவர் கிருபை கொடுக்கப்பா, அபிஷேகத்தை கொடுக்க. ஒரு நாள் விட்டு பிரிந்து போகாதீர்கள். இவரோடு இணைந்து இசைந்து நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் கிருபை செய்யும். தியாகத்தில் தமிழ்நாடு மூலமாக இன்றைக்கு 16 பேர் வயல்வெளியில் காட்சி தோட்டத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தி அவர் கனமான கர்த்தர் இந்த தியாகத்தில் தமிழ்நாடு ஆயத்தப்படுத்தினீரே, அதற்காக நன்றி. அது ஒவ்வொரு அங்கத்தினரையும் ஏற்று நாமத்தினால் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். அந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் எங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றினீரே மற்றும் நன்றி. தொடர்ந்து பலப்படுத்த, தொடர்ந்து எங்களுக்கு கூட வார் கிருபை கூட வழி நடத்தட்டும். எழுத்துவின் மூலம் பிதாவே. Thank you, Pastor. Now we have come to a very interesting section, Court of Acts. இங்கே எல்லாருக்கும் பிடித்ததான ஒரு டாபிக் நாம் இப்பொழுது வருகின்றோம். May I request our registrar Stephen to come forward to give us the word of Acts. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's lift up our hands and say praise the Lord together. Hallelujah. 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 Our God is good. Amen. So, our gracious Lord made this occasion very successful and for His glory. I give all glory, honor and every aspect of respect and every honor unto the name of the Lord for His gracious presence to this moment. Hallelujah. On behalf of the family, on this blessed occasion, I would like to thank you, sir, for your blessed presence and all your suggestions and doing everything very nicely for the glory of God. Today, we are much glad and we are very much blessed with our chief guest, Reverend P. James Williamson. There is already many people just mentioned. I would not like to repeat anything. He is a man of contest. Because the contest cannot challenge him because he is able to, ready to challenge every kind of contest. As you are sitting there, I should be wasting time. We can take the time of message. That means he came with an inspired message, inspiring spirit, and he is ready to impact the message to everyone. Really, we are blessed by the word of God. The Lord has said the word through His servant.
We are so much glad, dear Pastor, because we are still our happy thanks to you on behalf of our release family. We are blessed with many distinguished guests from the dais and belonging the audience. First of all, L.P. Masiya Das is the Vice Principal of Seminary. He has traveled all the way from Trivandrum and attending this blessed ceremony. Would like to extend a hand thanks to you. God be bless you. And also this blessed wife, Sister E. Clemency, and the beloved children. Okay, they are also with us in this blessed occasion. Okay, Adora and Anderson. Okay, we are very much glad with us. Okay, thank you. God bless them. And dear Mrs. T. Mercy, the wife of their principal. Okay, she is also a teacher, Mission Theological Seminary in Nagaguri. And we are very much glad we are present in the midst of us. We are just in our happy place to you. And Pastor A. Raj, one of the very strong faculty of Mission Theological Seminary, is also teaching Coimbatore. We would like to extend our happy thanks to you, His Excellency. And Pastor Obi Julius is also one of our strong faculty, not only in Coimbatore, other students also. Nice to have the worship service, and on the time of any urgency is ready to lead the people towards the Lord through singing and praising God. What the professor and the encouragement, we like to extend our thanks to you. Pastor Reverend R. Ponarulraj, he started all the way from Salem. He is the senior pastor of Church of God in Salem. Okay, thank you for your blessed presence. Even though he was praying for us to see because of the absence of electricity, anyway, we are very much glad with your presence. Thank you, Pastor. And also, Pastor Reverend J. Singh is the pastor of Full Gospel Pentecostal Church, Kandabayam, and he is one of the alumni of Mission Theological Seminary, Nagaguri. He came along with his family to attend this blessed occasion. Thank you, Pastor. Thank you for your presence. I would like to extend happy thanks to Reverend M. Daniel, one of our alumni from Mission Theological Seminary, Subagachi. Not only he is an alumni, he is a part of institution. He is giving much suggestions and helping us to institution to sending many learners to BTS. Nicely, he has given good felicitation and a very exciting voice. Dear Pastor, we would like to extend our happy thanks to you. Reverend S. J. Kumar, Reverend S. Henry Joseph, they are also a part of this blessed occasion. We would like to extend our happy thanks to dear pastors. Thank you for your presence. Pastor M. Joseph Raj is the coordinator of Mission Theological Seminary, Coimbatore Center. I don't know how to thank him. He is the man to give thanks to each and every one of us. He welcomed every one of us. Pastor, we are very much glad about your commitment, your vision, your character, your passions and everything. Lord, dear Sister Jepadipa, his wife, and 4 children along with them. They are very committed to service. Whenever the teachers come and stay there, they are as a part of our institution. They will come and service. We remember all the 4 children and extend our hearty thanks to the whole family of the Pastor Joseph. His graduating batch is a very blessed batch of Mission Theological Seminary, Coimbatore. As the seminary started here, okay. All of them are not simply pastors, simply evangelists. They are very strong founders of different organizations, senior pastors, and blessed worship leaders, and everything are there. They are sacrificing the precious time and coming to attend the classes and writing all the assignments and fulfilling all the academic requirements, and they have completed their course and came to this position today tonight, and they are graduates. They are graduated Master of Divinity. I congratulate and thank each and every one of you graduates of the Lord. God is my presence upon you.
As I see, there are many people sitting in front of us. The people are continuing their studies now. Bible. They are senior pastors, Bible college teachers, registrars, deans, and educational directors. And if they have a chance to sit like this, they are overcoming our positions maybe. But they are sitting along with us in along with patience. Okay, we would like to extend our hearty thanks to each and every one of the pastors, well-wishers, parents, and every brothers and sisters, those who travel a lot from different places and attending this service. Okay, God be with you and bless you all. I see a lot of people from Salem, people from Tirupur, people from Sulu, people from Coimbatore, different parts, Trivandrum and Nagarkoil, and neighboring places of Pradamuttur, Pachapalayam, and Park Street of Coimbatore. I am not able to say every place. I am so much glad with your blessed faces in this blessed occasion. We would like to extend our hearty thanks to each and every one of you. Remember, there are many people, there are many pastors helped us for the and strengthened us to establish this institution out here in Coimbatore. Still, they are helping us. They are good well-wishers of our institution. We would like to, in their absence also, I would like to extend our hearty thanks. We are photographers, videographers. I am not saying my name. All alumni, all the people, those who are discontinued, they are also most welcome back to our institution, our family, to come and study again and again, and the Lord may strengthen you and bless you all. So, in the பள்ளிகளிலிருந்து டிராவல் பண்ணி வந்து இந்த மகிமையான ஊழியத்தை கனப்படுத்திய இவர் கொஞ்சம் நேரம் சப்ளை இல்லாமல் இருக்கும் போதும் ரொம்ப பொறுமையோடு இருந்த எல்லா அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நன்றாக ஒத்துழைத்த எல்லோருக்கும் இங்கே டயஸ்ல மட்டுமல்ல, ஆடியன்ஸ்ல, வெளியில ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுல எங்களை சர்ச் மக்கள் எல்லாம் நன்றாக ஒத்துழைத்தார்கள். இந்த ஊர்ல இந்த பச்சைப்பாளையம், தொண்டமுத்தூர் சர்ச்சு, நிறைய லோக்கல் சர்ச்சஸ் அவங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். யாருக்கு நான் நன்றி சொல்ல விட்டுருக்கேன்னா, ஓகே, நம்ம மியூசிக் நல்லாவே போட்ட ஜூடா, ஓகே, அவங்களையும் நினைத்து நன்றி சொல்கிறேன். எல்லோருக்கும் மறுபடியும் நன்றி சொல்லி வார்த்தையை முடிக்கிறேன். கர்த்தர் எல்லோரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Pastor Stephen thanked everyone, but he forgot to thank him. Pastor Stephen தனக்கு நன்றி செலுத்த மறந்துவிட்டார். Pastor Stephen அவர்களுக்கு கரங்களை தட்டி நாம் சரியாக 8 மணிக்கு இந்த பட்டமளிப்பு விழாவை நாம் நிறைவு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தோம். பரவாயில்ல, கிட்டத்தட்ட நம்ம 8:10 நாம் அதிகமாக நேரம் ஆகல. கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கே மகிமை. Finally, we are going to pray and conclude this service. May I call upon Reverend S. Henry Joseph, who is one of the senior servants of God in this city, who is a reputed man of God, and as he comes forward to pray and conclude this service and also to give benediction, shall we all rise to our feet and let us honor and thank God. நாம் தேவ சமூகத்திலே சபையார் யாவரும் எழுந்திருப்போம். குறிப்பாக இந்த 16 பேரையும் ஆதியாகமம் 12:2 படி உங்களை பெரிய ஜாதியாக ஆக்கி உங்கள் பேரை கர்த்தர் பெருமைப்படுத்துவார். உபாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி பூமியில் இருக்கிற சகல ஜாதிகளிலும் உங்கள் பெரிய ஜாதியாக அவர் உங்களை உயர்த்துவார். நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் அவருக்கு சீசராக ஆக்குவீர்கள். தேவனுடைய வார்த்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுலோடு இருந்ததைப் போல அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவை கொண்டு தேவன் செய்த அதிசயத்தைப் போல கர்த்தர் உங்களை கொண்டு செய்வார். நாம் கண்ணை மூடுவோம். சபையார் ஞாபகம் இந்த இவர்கள் போர் பிடித்த வீரர்கள் ஒன்று. இரண்டாவது, மோசேயின் பிரமாணத்தில் அடங்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து செல்கிற ஆசாரியர்கள்.
இந்த ஆசாரியர்கள் போகும் பொழுது யோர்தான் 2ஆக பிளந்தது. எரிகோவின் ஆசீர்வாதத்தை, எரிகோவுக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற பாலும் தேவனுடைய கானானின் ஆசீர்வாதத்தை ரங்குலா சிங்காரா பூரஹசத்தா தேவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். இவர்களை தோளில் சுமந்து கொண்டு போகிற வேதத்தின் பூர்வத்தை அருமையாக இவர்களை வேதத்துக்கு நடத்தின வேத பண்டிதர்கள் ஒரு பகுதியில் இருந்தாலும் இவர்கள் மோசையின் பிரமாணத்தில் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போகும் பொழுது இவர்களுக்காக வழியை தேவன் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். மோசையோடு இருந்த தேவன் ஜோசுவாவோடு இருந்தார். ஜோசுவாவோடு இருந்த தேவன் அங்கே இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு கட்டளையில் இருந்தார். ஜோசுவாவை காலையை கொண்டு தேவன் செய்ததை போல இந்த 14 பேரையும் கத்தர் செய்வாராக. பரிசுத்த பிதாவே, வானத்தையும் பூமியையும் சேர்ந்த அதிகாரமுள்ள தெய்வமே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளில் கூட இந்த உலகத்தில் அநேக மனிதர்கள் உருவாக்கப்படுறாங்க, அநேக சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது, அநேக திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆனால் இன்றைக்கு உங்கள் அருமையான இந்த மாணவர்களை மாணவிகளை உங்களுடைய ஆசாரியர்களாய் போதகர்களாய் சர்வசக்திக்கு சுவிசேஷத்தை சுமந்து செல்கிற சவாரிகளை தரிப்பவர்களாக தேவனாகிய கர்த்தர் இவர்களை இன்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். விசேஷத்தில் ஊழியத்தில் ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கட்டும். வித்தியாசமான தரிசனம் இன்னைக்கு நாங்கள் கேட்ட வசனத்தின்படி தரிசனத்தை கண்டு லெக்கை நோக்கி தொடர தங்கள் பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொண்டு தேவனை கண்டு ஆத்தும ஆதாயம் செய்ய தேவ ராஜ்யம் கட்டப்பட பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல உலகத்தில் சித்தம் செய்யப்பட இவர்களை கொண்டு தேவன் செய்ய நினைத்திருக்கிறது தேவன் செய்யும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இவர்களை உருவாக்கி இவர்களை வேதத்தை கற்றுக் கொடுத்து இவர்களை சரியான பாதையை நடத்துவதற்கு சத்தியத்தை போதித்து கொடுத்த பிரின்சிபால் மற்றும் டீச்சர்ஸ் யாவரையும் போதக சமத்துவர்களால் போதக ஆண்டவரே அதிகாரத்தை உடையவர்களால் இவர்களை உருவாக்கின இவர்களையும் தேவனை ஆசீர்வதியும். இதில் கலந்து கொண்டு ஆண்டவரே இந்த டெடிகேட் இந்த ஆராதனை விசேஷித்த விதத்தில் இந்த நாளிலே அவர்கள் செய்யப்பட்டிருக்கிற தீர்மானங்களிலே ஆண்டவருக்கென்று இந்த கிராஜுவேஷன் இந்த நாள் முதல் கொண்டு நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு நோக்கம், ஒரு திட்டம் என்பதை அநேகருக்கு சொல்லத்தக்கதாக இவர்களை வாழ்த்து முடிவந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். பரிசுத்த பிதாவே, குறிப்பாக இந்த ரெகோபோத் இந்த அப்போஸ்தலர் திருச்சபையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை உருவாக்க பாஸ்டர் ஜோசப் ராஜுக்கும் அவருடைய உடன் ஊழியர்களுக்கும் நீர் கொடுத்த நல்ல தரிசனத்திற்காக நன்றி. ஒரு நல்ல வேதாகம கல்லூரியோடு கூட சேர்ந்து இசைந்து ஆண்டவரே நல்ல வேதத்தை போதிக்கத்தக்கதாக நல்ல ஒரு பிரின்சிபாலை நல்ல ஆசிரியர்களை கொடுத்ததற்காக நன்றி. இன்னும் இந்த கல்லூரி வளரட்டும். இன்னும் அநேக மாணவர்கள், அநேக போதகர்கள், அநேக சுவிசேஷகர்கள், அநேக அப்போஸ்தலர்கள் உருவாகத்தக்கதாக ஆண்டவரே கல்லூரியாகப்பட்டது இன்னும் வளர முடியாது என்று ஜெபிக்கிறோம். விசேஷித்த விதத்தில் இது கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் ஆண்டவரே எப்படியாவது ஏதாவது ஒன்றை நான் கர்த்தருக்காக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற உத்தரவாதத்தோடு செய்வதற்கு ஒவ்வொருவரும் இருப்பதாகும். தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட காரியத்தை எங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வாதமாய் எங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்தேன். பூமியில் இருக்கிற சகல ஜாதிகளை பார்க்கலும் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன், உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் என்று சொன்னேன். வார்த்தைப்படி உன்னுடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதித்ததற்காக நன்றி. ஆண்டவராய் இருக்கிற தேவன் சொல்லப்பட்டபடி தேவன் இவர்களை அன்பு வைத்து இவர்களை ஆசீர்வதித்து இவர்கள் போகும் இடமெல்லாவற்றிலும் உடைய கிருபையின் சமாதானம் இருப்பதாக இந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொன்றையும் உடைய கருத்தில் கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட அநேக ஆண்டவரே கர்த்தாவே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். அநேக ஊழியர்களை உருவாக்க அநேக காரியங்களை செய்ய இன்னும் அதிகமாய் இந்த கல்லூரி வளர கர்த்தர் கிருபை செய்யும். ஆசீர்வதியும். மீதியான நேரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் உடைய பரிசுத்த பொற்கரத்தில் வைத்து சகல மகிமை துணி எல்லாவற்றும் செலுத்தி எங்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதமணிந்து கெஞ்சி சகல ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளை இவர்களுக்கு நான் எடுத்துக் கொடுத்து பங்கெடுக்கிறேன். எங்கள் ஜெபங்களும் எங்கள் அன்பின் பரலோகப்பிதாவே, நாம் யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி,
என் உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய வழிநடத்துதலும் பராமரிப்பும் பாதுகாவலும் நம் யாவரோடும் உலகத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களோடும் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடும் விசேஷத்தில் கிராஜுவேஷன் பெற்ற 16 பேரோடும் இங்கு கூடி வந்த எல்லா தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களோடும் அனைவரோடும் அவருடைய கிருபையின் சமாதானமும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்து தமது ராஜ்யத்திலே கூட்டிச் சேர்க்க வேண்டும். கூட இருந்து பிரியாத நடத்தி காப்பாராக. ஆமென்.